नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अगले क्लास में हमने हमारा ये जो 19वां प्रकरण है, जो महाकवि कालिदास की जीवनी के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें दोस्तों कालिदास के बारे में कुछ ऐसी बातें हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया था कि जो कालिदास विक्रमादित्य के जो प्रमुख 9 कवि थे उसमें वह शामिल थे और उसे राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवियों के सम्मान उसे प्राप्त हुआ था। और उसके साथ साथ कालिदास के बारे में कुछ ऐसी बातें भी हमने आपके सामने रखी थी कि जो हम कालिदास को केवल संस्कृत के एक कवि के रूप में, यानी कि संस्कृत के जो महाकवि के रूप में ही जानते, पर उसका जो बचपन था, उसका जो युवावस्था था, उसके बारे में आप लोगों को बताया था कि भाई कालिदास जी था वह अपनी युवा अवस्था तक वह मूर्ख था, यानी कि जिसे हम बुद्धू कहते हैं। यानी कि उसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि भाई जो पेड़ की जिस डाली पर वह बैठते थे उसी डाली को वह काटते थे। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति मूर्ख, अनपढ़ या तो निरक्षर रहे थे। तो अगले क्लास तक यहाँ तक की बातें हमने आपके सामने की थी। और दोस्तों आज के वीडियो में कालिदास की जीवनी में हमारी किताब में पेज नंबर 89 के ऊपर, यानी कि 89 के ऊपर दोस्तों जो अंतिम पैराग्राफ थे, वहाँ से हम ये कालिदास की जीवनी को आज आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों आपकी किताब भी अपने पास रखकर उसे समझने का प्रयास करिए। तो कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे, अर्थात कालिदास विषय એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ તે એમની યુવા અવસ્થા સુધી, એટલે કે એમની યુવાની સુધી તે એકદમ નિરક્ષર હતા, એટલે કે તે કાંઈ અભ્યાસ કરેલ નહોતો, તેઓ શિક્ષિત ન હતા અથવા તો તેઓ ભણેલા ન હતા। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे, अर्थात કે જે વૃક્ષની જે ડાળી ઉપર તે બેસતા હતા એ જ ડાળીને એ કાપવાનું કામ કરતા। અર્થાત એમને એટલો પણ ખ્યાલ નહોતો કે જે ડાળી ઉપર પોતે બેઠા છે ને એ ડાળી કાપવાથી એ ડાળી તૂટશે એટલે પોતે પણ ડાળીની સાથે સાથે જમીન ઉપર નીચે પડશે। આટલી પણ એમનામાં એ સામાન્ય કોમન સેન્સ આપણે કહી શકીએ એવી એમનામાં ન હતી। એટલે निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए। तो दोस्तों आपको सवाल होगा कि भाई आ मानस निरक्षर से, अशिक्षित से, અને છતાં પણ આટલા મહાન કવિ કે શ્રેષ્ઠ કવિ કે મહાકવિ કઈ રીતે બની શકે? પહેલી રીતે આપણે મિત્રો વિચારવાનો પ્રયાસ કરીએ તો એ વસ્તુ આપણને લાગે કે ભાઈ એ જૂઠ છે અથવા તો એ ખોટું હોઈ શકે કે આવો માણસ ક્યારે જેટલો મૂર્ખ હોય महाकवि कई रीते बनी सके। तो इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी। तो मित्रों આપણે જે આ કહાની ભણી રહ્યા છે, આજે જીવની ભણી એના માટેની એકદમ વિચિત્ર અને એક રોચક કહાની છે કે ભાઈ આટલો મૂર્ખ માણસ જે વૃક્ષની ડાળી ઉપર બેસે છે, એ જ વૃક્ષને પોતે કાપે છે, અને એ માણસ આટલો મહાન અથવા તો શ્રેષ્ઠ કવિ કે મહાકવિ કઈ રીતે બની શકે? તો એમના જીવન માટેની એક વિચિત્ર અને રોચક કહાની છે, રોચક કથા છે, જે મિત્રો આપણે અહીંયા સમજીએ કે કાલિદાસ છે કઈ રીતે આટલા મહાન અથવા તો એ શ્રેષ્ઠ કવિ છે એ કઈ રીતે બની શકે। તો उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे, अर्थात कालिदासना जमानानी अंदर शारदानंद नामना एक राजा थी गया, એટલે કે એ રાજા હતા। उनकी एक गुणवती एक विद्वान पुत्री, એટલે કે શારદાનંद नामना જે રાજા છે એમની
એ સુંદર રૂપવતી અને गुणवती एक पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्मा था। दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि शारदानंद जो राजा का नाम और ये जो विद्योत्मा है राजा की पुत्री, यानी कि ये जो शारदानंद नाम का जो राजा था उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्मा था। विद्योत्मा बहुत सुंदर थी, रूपवती थी, गुणवती थी, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। साथ साथ ये सुंदर पण थी અને રૂપવતી પણ હતી। સાથે સાથે એમનામાં ગુણોનો પણ ભંડાર હતો, એટલે કે એ गुणवती थी, गुणवान थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई। એટલે કે આજે વિદ્યોત્મા છે એમના રૂપ અને ગુણની પ્રશંસા મિત્રો દૂર દૂરના દેશો સુધી એ જમાનાની અંદર દૂર દૂર સુધી એમના રૂપ અને ગુણની પ્રશંસા, એમના વખાણ એ ફેલાયેલા હતા, એ પ્રસિદ્ધ થયેલી હતી। और विद्योत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। એટલે કે આ વિદ્યોત્મા છે એનામાં એ પોતે એકદમ સુંદર હતી, રૂપાળી હતી, એકદમ ગુણવાન હતી અને એ રૂપ, ગુણ અને જ્ઞાન એટલે કે જ્ઞાની હતી, એટલે કે એ બધી વસ્તુનું રૂપ, ગુણ અને જ્ઞાન એનું એને ઘમંડ હતું મિત્રો। ઘમંડ એટલે અભિમાન। આ શબ્દને પણ આપણે લખીએ જો घमंड यानी कि अहंकार या तो अभिमान જેને આપણે ગુજરાતીમાં એટલે કે એમને પોતાના રૂપ ઉપર, પોતાના ગુણ ઉપર, પોતાના સૌંદર્ય ઉપર, પોતા જે જ્ઞાની છે એના ઉપર તેમને ખૂબ જ અહંકાર હતો, અભિમાન હતું। એટલે उसने विवाह के संबंध में अपने उस घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह विवाह करेगा। એટલે કે આ વિદ્યોત્મા છે એને પોતાના લગ્ન સંબંધી, પોતાના વિવાહ માટે એવી એક જાહેરાત કરી હતી મિત્રો, ઘોષણા કરી હતી કે ભાઈ જે વ્યક્તિ અથવા તો જે યુવક શાસ્ત્ર સંબંધી વાતોની અંદર એટલે કે જે શાસ્ત્રાર્થની અંદર, શાસ્ત્ર સંબંધી વિચારોની અંદર જે પણ વ્યક્તિ, જે પણ યુવક પોતાની સાથે સ્પર્ધા કરીને પોતાને એ શાસ્ત્રાર્થની અંદર જે હરાવશે તેમની સાથે પોતે લગ્ન કરશે એવું પોતે અહંકારથી, અભિમાનથી એ જમાનાની અંદર એ વિદ્યોતભાઈ એ ઘોષણા કરી। એટલે એ અંતર્ગત इमनी घोषणा ने अनुलक्षित मित्रों उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई वहां से विद्वान और पंडित विद्योत्मा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। એટલે કે જેવી જેવી એમની એ જાહેરાત છે, એમની ઘોષણા છે, એ જેમ જેમ દૂર દૂર સુધી એની વાત એ ફેલાતી ગઈ તેમ ત્યાં ત્યાંથી એમની સાથે એ શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે વિદ્વાનો, પંડિતો એ વિદ્યોત્મા સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે આવવા લાગે છે। પણ શું થાય છે, लेकिन विद्वान या पंडितों की बड़ी ग्लानि को दुख हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय शोधने लगे। अर्थात ये घણા બધા વિદ્વાનો, પંડિતો એમની સાથે લગ્ન માટે, વિવાહ માટે, એમની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે, ધર્મ સંબંધી, શાસ્ત્ર સંબંધી વિચાર વિમર્શ માટે એ લોકો આવતા હતા, પરંતુ ખૂબ જ દુઃખની વાત એ હતી કે એમની સાથે એમના અભિમાન, એમનું અહંકાર, એમનું જ્ઞાન એટલું બધું શ્રેષ્ઠ હતું કે એમની સાથે કોઈ પણ શાસ્ત્રાર્થની અંદર આ વિદ્યોત્માને કોઈ પણ હરાવી શકતો ન હતો। અને એટલા માટે મિત્રો એ પંડિતો, વિદ્વાનોને આ વિદ્યોત્માના આ જ્ઞાન, આ ઘમંડ, આ અભિમાન ઉપર એમને ખૂબ જ ઈર્ષ્યાભાવ થતો હતો। શું કહે છે, इसलिए इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। ये ईर्ष्या भाव ने कारणे तमाम जे विद्वानों से, पंडितों से ये बधा
આ વિદ્યુતમાં સાથે બદલો લેવા માટે કોઈ વિચાર, કોઈ યુક્તિ અથવા તો કોઈ ઉપાય વિચારવા લાગે કે આને કોઈ ને કોઈ પ્રકારે આ ઘમંડી છે, આ જ્ઞાની છે અથવા તો અભિમાની છે, એટલા માટે એને કોઈ ને કોઈ રીતે અમને ખરેખર આપણે આનો બદલો લેવો જોઈએ, એના માટે કંઈક યુક્તિ આપણે વિચારવી જોઈએ, જેથી કરીને આ વિદ્યુતમાં છે એમનું અભિમાન છે, એનું ઘમંડ છે એ ઉતારી શકાય। तो विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्मा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा। એટલે કે વિદ્વાનો ને પંડિતોએ બધાએ મળીને નક્કી કર્યું મિત્રો, તય કરના यानी कि निश्चित करना। શું કહે છે? તય કરના એટલે તો નિશ્ચિત કરના, નક્કી કરવું। વિદ્વાનો અને પંડિતોએ બધાએ એવું નક્કી કર્યું, એવું નિશ્ચિત કર્યું કે આપણે કોઈને કોઈ પ્રકારે આ જે વિદ્યોતમાં છે એમના વિવાહ અથવા તો એમના લગ્ન કોઈ એવા મૂર્ખ સાથે અથવા તો કોઈ એવા બુદ્ધુ માણસ સાથે આપણે કરાવી દઈએ જેથી કરીને એમનું આ અભિમાન છે, એમનું આ ઘમંડ છે અથવા તો એમનું આ અહંકાર છે એ ઉતરી જાય। तो संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक ने संजोगोवशात मित्रों आ पंडितों विद्वानों जे अगाउथी नक्की कर्युं छे ए प्रमाणे एमने एक एवो ज मूर्ख माणस के जेमने विद्योत्मा साथे लग्न कराव्यानी जे एमणे नक्की कर्युं हतुं, विचार्युं हतुं, एवो एक तय निश्चित किया था। तो संजोगोवशात एमने एवो ज एक मूर्ख माणस, एवो ज एक माणस छे एमने मळी रहे छे। तो वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे काट रहा था। आ माणस एमने एवो मळे छे पंडितो जे वृक्षनी डाળી ઉપર એ બેઠેલો છે એ જ વૃક્ષની डाળીને પોતે કાપી રહ્યો છે। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। आ प्रकारना आ व्यक्तिने જોયો કે જે વૃક્ષની डाळ ઉપર બેઠેલો છે એ જ વૃક્ષની डाळ છે એ કાપી રહ્યો છે, તો આનાથી વધારે બીજો મૂર્ખ क्यों हो सके। अब इन्हें नक्की कर्યું। तो इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ के नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। आ प्रकारे आ बधा पंडितों विद्वानों મળીને આ કાલિદાસને ત્યાં જંગલમાંથી વૃક્ષના ડાળી ઉપર જે વૃક્ષ કાપી રહ્યો હતો, જે ડાળી કાપી રહ્યો હતો, એ ડાળી ઉપરથી એને સમજાવીને એને નીચે ઉતાર્યો અને નીચે ઉતારીને એને એ પંડિતોએ લાલચ આપી કે ભાઈ અમે તમને અથવા તો અમે તને એક રાજકુમારી સાથે તારા લગ્ન છે એ કરાવી દઈશું એવી આ વ્યક્તિને, આ મૂર્ખને એ લાલચ આપી અને જેમ તેમ કરી એને મનાવી સમજાવીને એને રાજી કર્યો અને એ રીતે એને વૃક્ષ ઉપરથી નીચે ઉતારે છે। नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। यानी कि पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहां कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा। अर्थात ये पंडितोए आ व्यक्तिने, आ मूर्खने एक बात एना मननी अंदर, एना मगजनी अंदर एवी ठासीने भरी दीधी कि तू त्यां जायस तो त्यारे कशुं ज बोलवानुं नथी, એટલે તારે કાંઈ પણ બોલવાનું નથી, પરંતુ તું ગૂંગા રહે। अर्थात મૂંગો હોય અથવા તો તારે મૂંગો છું એવું તારે एक प्रकारનો દેખાડો કરવાનો, ગૂંગા બના રહેના यानी कि ગૂંગા રહેના, ગૂંગા यानी कि मौन। तो क्या कहेंगे मैं? गूंगा। अर्थात आ व्यक्ति ने पंडितों द्वारा एवो समझाववामां આવ્યો કે ભાઈ તારે ત્યાં કશું જ બોલવાનું નથી, કાંઈ બોલવાનું નથી, પરંતુ તારે ત્યાં માત્ર મૌન ધારણ કરવાનું છે, મૂંગા રહેવાનું છે, બીજું કશું તારે બોલવાનું નથી। અને જો તું બોલીશ નહીં તો તારા ઉસકા વિવાહ હોગા, જો તું બોલીશ તો તારા લગ્ન છે, તારા વિવાહ છે થશે નહીં। આ પ્રકારની લાલચ આપીને એને સમજાવીને આ મૂર્ખને પોતાની સાથે લઈ જવા માટે આ પંડિતો છે એ મિત્રો એને રાજી કરે છે। तो वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। आ प्रकारनी लालचने कारणे आ मूर्ख माणस खूब ज खुश थई गयो, खूब ज प्रसन्न थई गयो અને
उसने पंडितों की बात मान ली और उसके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहने। પછી એમણે તો આવવા માટે રાજી થઈ જાય છે આ યુવક। પંડિતો દ્વારા આપવામાં આવેલા સરસ મજાના નવા અને સુંદર ફેશનેબલ કપડાં છે મિત્રો એમણે લઈ લીધા અને એ પહેરીને સરસ રીતે અપ ટુ ડેટ આ યુવક છે એ તૈયાર થઈ જાય છે અને पंडित उसे विद्योतमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। પછી આ પંડિતો છે એ બધા પોતાની અગાઉના ઉપાય યુક્તિ પ્રમાણે બધાને મળીને શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે રાજાની જે કુંવરી છે, રાજાની જે પુત્રી છે એ વિદ્યોતમા પાસે એ બધા જઈને લઈ જાય છે। राजकुमारी विद्योतमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान है। પછી ત્યાં લઈ જઈને આ રાજકુમારી વિદ્યોતમા છે ને આ બધા પંડિતોએ મળીને એમનો પરિચય આપ્યો કે આ અમારા ગુરુદેવ છે અને તે ખૂબ જ મોટા વિદ્વાન છે, ये पंडित છે, हमारे गुरु है और शास्त्रों के जानकार है, साथे साथे शास्त्र संबंधी बातों से एना ये खूब जानकार से हमारा है गुरु जी से। आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए अर्थात तमारी साथे ये शास्त्रार्थ करवा माटे ये हमारा गुरुदेव से यहाँ आव्या से अथवा तो उपस्थित थया से। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से शास्त्रार्थ करे। छतां पण अमारा गुरु जे तमारी साथे शास्त्रार्थ करवा माटे आव्या छे, परंतु आ दिवसोनी अंदर तेमणे मौन व्रत धारण करेલું છે અને એટલા માટે એ મૌન વ્રતને કારણે આ યુવક આજે અમારા ગુરુદેવ છે કશું જ કાંઈ પણ બોલશે નહીં, પરંતુ તમારી સાથે એ જે શાસ્ત્રાર્થ કરશે ને એ સાંકેતિક ભાષાની અંદર, મૌન ભાષાની અંદર, ઈશારાની ભાષાની અંદર। મિત્રો સાંકેત એટલે ઈશારો કરવો, એટલે કે સાંકેતિક ભાષામાં ઈશારાની ભાષાની અંદર તે તમારી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરશે, એટલે કે શાસ્ત્ર સંબંધી संवाद करसे, वार्तालाप करसे। आवो विद्योतमाने आ जे विद्वानो छे, पंडित छे, ए आ मूर्ख व्यक्तिने पोताना गुरु धारण करीने, गुरु समजीने ए विद्योतमा साथे शास्त्रार्थ करवा माटे ने लई आवे छे। आवी युक्ति योजी अने शास्त्रार्थ करवा माटे विद्योतमा पासे आ माणस ए आवी जाय छे। तो राजकुमारी विद्योतमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए इस प्रकार से बात करती और तब विद्योतमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी। पर आज विद्योतमा से पंडितों ने आ कपट भरेली बात, मित्रों छल એટલે कपट, कि भाई विद्योतमा ये पंडितों की जो छल भरी बात, छल यानी कि कपट, कि ये जो पंडितों की छल भरी कपट भरी बात वो विद्योतमा नहीं समझ पाती है और शास्त्रार्थ के लिए तैयार होगी અને એ શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે વિદ્યોતમા છે આ વ્યક્તિ સાથે એ તૈયાર થઈ જાય છે। उसने युवक को एक उंगली दिखाया, उसका भाव था कि ईश्वर एक है। પછી એ શાસ્ત્રાર્થ છે એ પેલા યુવક વચ્ચે અને વિદ્યોતમા વચ્ચે શરૂ થાય છે। પછી આ વિદ્યોતમા છે પેલા પંડિતને એ સામેથી સાંકેતિક ભાષાની અંદર વાત કરવાની છે, એટલે પોતે એક આંગળી બતાવે છે જેનો અર્થ વિદ્યોતમાની દ્રષ્ટિએ મિત્રો ઈશ્વર એક છે એવું થાય છે। શું પેલું પોતે શાસ્ત્રાની અંદર પ્રશ્ન કરે છે, પોતાની એક આંગળીનો ઈશારો કરીને એમને બતાવે છે કે ભાઈ ઈશ્વર એક છે એવું વિદ્યોતમાની દ્રષ્ટિએનો અર્થ થાય છે। કે છે કે ભાઈ इसका भाव कि ईश्वर एक था। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डोलना चाहती, પણ આ મૂર્ખ યુવક એવું સમજી બેસે છે કે ભાઈ આ યુવતી છે એ એક આંગળીના ઈશારા દ્વારા મારી એક આંખ फोड़ी देवा इच्छे से। उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। પછી શું કર્યું આ મૂર્ખ યુવક કે પોતે એવું સમજ્યું કે આ એક આંગળીના ઈશારા દ્વારા મારી એક આંગળી ફોડી દેવાનું ઈચ્છે છે, એટલા માટે પોતે બે આંગળીનો ઈશારો કરે છે, બે આંગળીનો સંકેત કરે છે અને એવું કહેવા માંગે છે કે હું તારી બંને આંગળીઓ હું તારી બંને આંખો
હું ફોડી નાખીશ, એવો એ પોતે ઈશારો કરે છે। તો पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्मा को समझाते हुए, પછી પંડિતો એમની સાથે હતા, એમણે આ સંકેતનો અર્થ વિદ્યોત્માને સમજાવતા કહ્યું કે आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। क्या कहते हैं कि भाई आपके इस प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना ये है कि भाई ईश्वर और जीव दो है। इस प्रकार वह प्रश्न का उत्तर विद्योत्मा को पंडितों द्वारा, विद्वानों द्वारा उसके गुरुजी के संकेतिक भाषा को समझाते हुए विद्योत्मा को कह देते कि हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। इस बार राजकुमारी विद्योत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। फरी पाછી બીજા પ્રશ્નના સ્વરૂપની અંદર વિદ્યોત્માએ પોતાની 5 આંગળી બતાવીને 5 તત્વોનો સંકેત કર્યો। કોઈ 5 તત્વો છે મિત્રો, કે ભાઈ ये 5 तत्व क्या क्या, तो हम कह सकते हैं भूमि, आकाश, हवा, पानी और अग्नि। ये 5 तत्व, यानी कि ये विद्योत्मा 5 उंगलियों का संकेत करते हुए कहना चाहती है कि वे 5 तत्व है, जो आकाश, धरती यानी कि भूमि, हवा, पानी और अग्नि, ये 5 तत्व है। तो उसके जवाब में शास्त्रार्थ के लिए वो मूर्ख जो युवक था, वह उसे क्या बताना कि उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। અને જ્યારે જેવી વિદ્યોતમાં એમને 5 આંગળીઓ બતાવવાનો સંકેત કરે છે, ત્યારે એ મૂર્ખ વ્યક્તિ એવું સમજે છે કે ભાઈ આ 5 આંગળી દ્વારા આ મારા મોઢા ઉપર એક તમાચો મારવાનું મને કહે છે, એવું એ વ્યક્તિ સમજે છે। એટલા માટે એના प्रत्युत्तर स्वरूप, एना जवाब स्वरूपे उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूसे से देने का संकेत किया। શું કહે છે? એણે પોતાની પહેલે તો 5 આંગળી બતાવી, પણ પોતે 5 આંગળીને વાળીને એક પ્રકારનો ધુંબો બતાવીને એમને એ તમાશાનો જવાબ પોતે ધુંબો મારીને એ આપશે, આ પ્રકારનો સંકેત પોતે ये मूर्ख युवक से ने आपे છે કે 5 आंगली को जो उंगलियों को वह तमाशे का जवाब वो धूसों से देना संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते फरी पासु ये पंडितों ये कालिदास नो ये जे इशारो હતો એ इशाराનો જે સંકેત હતો એનો अर्थ बतावता એમણે કહ્યું કે आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था। अर्थात विद्योत्मा ने कहते कि तमे 5 आंगळीओ द्वारा 5 तत्वों संकेत कर्यो हतो, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। यानी कि हमारे गुरुजी का कहना ये है कि भी ये जो 5 तत्व है वह 5 तत्व जो मिल जाए, इसी प्रकार उन्होंने ये दूसरे का जो संकेत किया कि 5 तत्वों जो ये मिल जाए, तो 5 तत्वों मिलने से ही सृष्टि का ये निर्माण होता है। એટલે કે આ 5 તત્વો જો મળે તો જ આ સૃષ્ટિનું નિર્માણ છે એ થઈ શકે, આવું અલગ અલગ રહેને છે નહીં। અર્થાત એ 5 તત્વો અલગ અલગ રહેવાથી સૃષ્ટિનું નિર્માણ થઈ શકે નહીં, આવું અમારા ગુરુજીનો સંકેત છે, એવું વિદ્વાનો આ પંડિતો છે એ આ વિદ્યોત્માને समझाने से। तो इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली। એટલે આ પ્રકારના આ પ્રશ્નોની અંદર આ શાસ્ત્રાર્થની અંદર વિદ્યોત્મા છે એ આ મૂર્ખ યુવક સાથે પોતાની હાર છે એ સ્વીકારી લે છે, હાર માની લે છે। और दोनों का विवाह धामधूम से पंडितों ने करवा दिया। પોતે હાર માની લે છે, હાર સ્વીકારી લે છે, પછી આ બંનેના આ મૂર્ખ યુવક અને આ જે વિદ્યોત્મા છે એમના બંનેના લગ્ન આ પંડિતો દ્વારા ધામધૂમથી એમના વિવાહ છે કરવામાં આવે છે। एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा बैठा। ए उठरू उठरू પણ થાય છે એવું કે ભાઈ એમના લગ્ન પણ થઈ જાય છે, પણ એક દિવસ આ વ્યક્તિ આ જે મૂર્ખ માણસ છે એ ઊંટને જોઈ જાય છે અને ઊંટને જોતાની સાથે જ
એમનું જે ધારણ કરેલું જે મૌન વ્રત છે એ મૌન વ્રત તૂટી જાય છે અને ઊંટને જોતાની સાથે જ તે ઉટરું ઉટરું એવું બોલવા લાગે છે. તો આ પ્રકારની એમની બોલી, એમનું મૌન વ્રત તૂટી જાય છે અને આ પ્રકારની બોલી સાંભળીને ઉસકે બોલતે હુએ સુનકર વિદ્યુતમાં ચોંક ઉઠે. આ રીતે એને બોलता સાંભળીને विद्युत से ये चौंकी उठे कि भाई आ शो. उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख. પછી એને ખબર પડી જાય છે, ખ્યાલ આવી જાય કે એનો પતિ છે કોઈ વિદ્વાન કે કોઈ મહાન પંડિત નથી, પણ એક ખૂબ જ મોટો મૂર્ખ છે. એટલે એ વિદ્યુત મને એનો ખ્યાલ આવી જાય છે, એની ખબર પડી જાય છે. पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गई કે પંડિતો દ્વારા એમણે પોતાની સાથે આ ષડયંત્ર કર્યું છે, એમની સાથે આ કપટ કર્યું છે. એટલે કે પંડિતોના ષડયંત્રની આ કપટની વાત એ વિદ્યુતમાને એ ખ્યાલ આવી જાય છે, ખબર પડી જાય છે. विद्युत्मा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी. પછી આ પ્રકારની ઘટના એમની સાથે બની છે, એટલા માટે વિદ્યુત્માને ખૂબ જ દુઃખ લાગે છે અને પછી એ કાલિદાસને પોતાના મહેલની અંદર પ્રવેશવા માટે પોતે રોક લગાવી દે છે, પ્રવેશ ઉપર એ મનાઈ ફરમાવી દે છે और द्वार बंद कर दिया. અને પછી એ દરવાજો છે એ બંધ કરી દેવામાં આવે છે અને કાલિદાસને એ વ્યક્તિને પોતાના મહેલની અંદરથી એન્ટ્રી છે, પ્રવેશ છે, એના ઉપર એ કાયમ માટે રોક લગાવી દેવામાં આવે છે અથવા તો ત્યાં પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવે છે. कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे कालिका दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ. પછી મિત્રો એવું થાય છે કે કાલિદાસને કોઠરીની અંદર, મહેલની અંદર એ પૂરીને એ દરવાજો છે બંધ કરી દેવામાં આવે છે. પછી એ આ મૂર્ખ માણસ એ મહાકાળી માતાની એ કઠોર સાધના કરે છે અને કઠોર સાધનાને કારણે એ काली का दास बन जाता है, सेवक, यानी कि ये काली का दास होने के कारण उसका नाम कालिदास पड़ा. उसके पहले उसका नाम कालिदास नहीं था, परंतु काली माता की साधना के कारण, उसका दास बनने के कारण उसे का नाम ये कालिदास पड़ा, यानी कि उसे कालिदास नाम प्राप्त हुआ. शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए. પછી જેવી માતા કાલીની કૃપાને કારણે જલ્દી શીઘ્ર ઝડપથી એ તમામ પ્રકારની વિદ્યા, તમામ પ્રકારનું જ્ઞાન, એ બધી વસ્તુ ઝડપથી શીખીને એ જ્ઞાની બની ગયો, હોશિયાર બની ગયો, પ્રવીણ. પ્રવીણ એટલે મિત્રો અહીંયા કુશળ. એ તમામ પ્રકારની વિદ્યા, જ્ઞાન શીખીને પોતે કુશળ બની રહે છે અને એ મહાન पंडित, ज्ञानी बनी जाए છે. राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर फिर वे विद्योत्मा के पास उठे. પછી તો મિત્રો એ તમામ પ્રકારનું રાજનીતિ હોય, સંસ્કૃત હોય, ધર્મશાસ્ત્ર હોય, સાહિત્ય શાસ્ત્ર હોય, તમામ ક્ષેત્રનું એને ઊંડું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, ખૂબ જ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી અને તે જલ્દી આ પોતાનું જ્ઞાન છે એ શીખીને કાલિદાસ છે એ વિદ્યોત્મા પાસે જાય છે. ફરી પાછો પોતે જ્ઞાની બનીને, પંડિત બનીને સંસ્કૃતનું જ્ઞાન, ધર્મશાસ્ત્રોનું જ્ઞાન, રાજનીતિનું જ્ઞાન, સાહિત્ય શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, આ તમામ પ્રકારનું જ્ઞાન શીખીને એ વિદ્યોત્મા પાસે જલ્દી એ જાય છે. દ્વાર તબ ભી બંધ થા અને એ સમયે પણ મિત્રો એ દરવાજા છે મહેલના એ બંધ હતા અને પોતે कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्मा से प्रार्थना की. પછી એ પોતાનું જે જ્ઞાન છે, જ્ઞાનનું પ્રમાણ આપવા માટે પોતે ખરેખર હવે વિદ્વાન બની ગયો છે, જ્ઞાની બની ગયો છે, એટલા માટે એ જ્ઞાનની પરીક્ષાનું એક પ્રમાણ એટલે કે એમનો એ પુરાવો આપવા માટે એ વિદ્યોત્માને સંસ્કૃત ભાષાની અંદર દરવાજા ખોલવા માટે, દ્વાર ખોલવા માટે એ प्रार्थना करे છે કે અનાવૃત્તિ કપાટ દ્વાર દેહી, કે ભાઈ બંધ દ્વાર, કપાટ એટલે મિત્રો એ બંધ, દ્વાર એટલે દરવાજા, અનાવૃત એટલે ખોલો. જે સંસ્કૃતની અંદર એ ઉક્તિ છે કે ભાઈ અનાવૃત કપાટ દ્વાર દેહી, અર્થાત બંધ દ્વાર હવે ખોલો. આ પ્રકારે એ
કાલિદાસ એ પોતાની પત્નીને મહેલના બંધ દરવાજા ખોલવા માટે એ સંસ્કૃતની અંદર બોલે છે, પ્રમાણ આપે છે, અનાવૃત કપાટ દ્વાર દેહી, અર્થાત બંધ દ્વાર ખોલો, એવું એ વિધાન બોલે છે. જ્યારે અંદર છે પત્ની વિદ્યોતમાને પૂછાય, અને અંદરથી પોતાની પત્ની વિદ્યોતમા છે એને પૂછે છે, અસ્તિ કચિદ વાગ્વિશેષ, અસ્તિ કચિદ વાગ્વિશેષ, કે ભાઈ તમારી વાણીની અંદર વિશેષતા આવી. શું કહે છે સંસ્કૃત ભાષાની અંદર કે અસ્તિ કચિદ વાગ્વિશેષ, અર્થાત તમારી વાણીમાં વિશેષતા આવી. આ પ્રકારે એ વિદ્યોતમાં છે એ પણ સામેથી સંસ્કૃતની અંદર એ ઉત્તર કરે છે, પ્રત્યુત્તર કરે છે, અને એ રીતે એ કાલિદાસ એ પંડિત બની જાય છે, વિદ્વાન બની જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર પાર્ટ 2 આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આગળના નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર એટલે કે પાર્ટ 3 ની અંદર આપણે આ મહાકવિ કાલિદાસની જે જીવની છે એનું એ અંત એટલે કે એ સમાપન એ આગળના નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર કરીશું. અહીંયા સુધી આપણે આ વિડીયો લેક્ચર રાખીએ છીએ.